नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले लास्ट लेक्चर में आपणे मंगळवारे धोरण 12 आंकड़ाशास्त्र भाग 1 चैप्टर 1 सूचकांकनी अंदर स्वाध्याय 1.3 ना 4 दाखला सुधी गणेला। दोस्तों एमां आपणे लास्ट पेर पासे अने फिसरनी रीतना दाखला गणता, जेमां लास्ट में आपणे एक दाखलो एकमोने केम फेरववा एनो दाखलो आपणे गणेलो। आज आपणे पांचमो अने छठ्ठो बंने दाखला लई अने आज स्वाध्याय 1.3 पूर्ण कर दई, जेनी अंदर लास्ट पेर पासे अने फिसरना सूचकांक आपणे मांगेला छे। तो दाखला नंबर 5 नी रकम पेज नंबर 30 पर आपणे आपेली छे। दरेक विद्यार्थी मित्रों बुक साथे राखजो दोस्तों, कारण के हूँ रकम नहीं लखूँ, सीधो दाखलानी गणतरी करीश, एकमोने फेरवता शीखवाडुं छुं तमने। नीचे आपेली माहिती परथी वर्ष 2015 माटेनो आदर्श सूचकांक गणो। दोस्तों आदर्श सूचकांक एटले फिसरनो सूचकांक। फिसरनो सूचकांक गणवा माटे आपणे लास्ट पेर अने पासेना फिसरना लास्ट पेर अने पासेना सूचकांक गणवा फरजियात बने छे। अने जो लास्ट पेर अने पासेना सूचकांक न गणवा होय तो फिसरनो सुधु सूत्र ए गणतरी करी तमे गणी शको छो। परंतु આપણે લાસ્ટ પેર અને પાસે બંને ગણી અને એના પરથી આપણે આદર્શ એટલે કે ફિસરનો સૂચકાંક ગણીશું। તો સૌ પ્રથમ આપણને રકમની અંદર વસ્તુ આપી છે, તો પહેલું ખાનું સ્વાધ્યાય છે આપણું 1.3, દાખલા નંબર છે આપણો 5 અને રીત છે આપણી લાસ્ટ પેર પાસે અને ફિસરના સૂચકાંક। આપણને માંગ્યો છે માત્ર ફિસરનો સૂચકાંક, કેમ કે આદર્શ સૂચકાંક ગણો એવું સૂચના આપણને આપી, પણ આપણે લાસ્ટ પેર પાસે અને પછી જ ફિસરનો સૂચકાંક ગણીશું। દોસ્તો વસ્તુની અંદર એ બી સી અને ડી एम 4 वस्तु आपने आपेली है। एकम आपेलो है, एकम ने आपणे फेरववाना है। दोस्तों आधार वर्ष 2014 जेमां भाव रूपिया में आधार वर्षना भाव ने आपणे P0 वडे अने एनो जत्थो आधार वर्षना जत्था ने Q0 वडे आपणे दर्शावीए छे। चालू वर्ष 2015 चालू वर्षनो भाव रकम रूपिया में जेने आपणे P1 वडे अने चालू वर्षनो जत्थो जेने Q1 वडे आपणे दर्शावीए छे। तो दोस्तों सौ प्रथम आपणे एकमो फेरववाना छे। दरेक विद्यार्थी मित्रों ध्यान आपजो, रकम में ध्यानथी जोजो। रकम परथी आपणे एने एकमो फेरववाना छे। केवी रीते एने फेरवशुं बराबर समझी लेजो। तो सौ प्रथम पहला वस्तु ए माटेनी बात करिए। तो दोस्तों तमे जुओ कि वस्तु एनी अंदर आपने 20 एकमो आपेला छे। भाव आप्यो छे आधार वर्षनो 120 अने जत्थो आप्यो छे 10 किलोग्राम। જ્યારે ચાલુ વર્ષ 2015 માટે ભાવ આપ્યો છે 280 અને જથ્થો આપ્યો છે 15 કિલોગ્રામ। તો આપણે જ્યારે એકમ ફેરવતા હોય ત્યારે એ વસ્તુ માટે અહીંયા જે 20 કિલોગ્રામ આપ્યું છે એની જગ્યાએ આપણે 1 કિલોગ્રામ કરવાનું છે। આ ભૂલવાનું નથી। આ 20 કિલોગ્રામના ભાવ આપણને આપેલા છે બંને જગ્યાએ આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષ માટે। तो आपणे 1 किलोग्रामनो भाव शोधवो छे। तो 20 किलोग्रामनो जो 120 रुपया भाव आप्यो छे तो 1 किलोग्रामनो केटलो, एटले कि 120 ने आपणे 20 वडे भागी नाखीए तो 6 रुपया मळशे। 120 भाग्या 20 एटले कि 6 रुपया। सौ प्रथम अहींया 120 नी जग्याए आपणे 6 लखीशुं। शा माटे दोस्तों? तो अहींया जे भाव आपणे आप्यो तो ए 20 किलोग्रामनो भाव हतो, जेने आपणे फेरवा 1 किलोग्रामना भाव में कर्या। एटले कि 20 किलोग्रामनो भाव जो 120 रुपया होय तो 1 किलोग्रामनो भाव केटलो थाय? तो 120 ने 20 वडे भागो एटले 6 रुपया मळे। त्यारबाद अहींया 10 किलोग्राम एम नाम
આ 10 કિલોગ્રામમાં છે, જો ગ્રામમાં હોત તો એને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવત। દોસ્તો અહીંયા 280 રૂપિયા આપણને 20 કિલોગ્રામનો ભાવ આપ્યો છે, તો 280ને આપણે 20 વડે ભાગી નાખીએ તો 14 રૂપિયા આપણને ચાલુ વર્ષનો ભાવ પ્રાપ્ત થશે। 280 રૂપિયા અહીંયા આપેલા હતા, જે આપણે 14 રૂપિયા લખ્યા, કારણ કે 280 રૂપિયા 20 કિલોગ્રામનો ભાવ હતો, જેને આપણે 20 વડે ભાગ્યા એટલે 14 રૂપિયા, અને 15 કિલોગ્રામ જથ્થો એમના મૂકી દઈએ। આ પણ કિલોગ્રામમાં છે, આ પણ કિલોગ્રામમાં છે, આપણે બધા જ એકમ કિલોગ્રામમાં ફેરવી નાખ્યા। આ વસ્તુ એ માટેની વાત થઈ। એવી જ રીતે દોસ્તો બી વસ્તુ માટે તમે જોશો તો 5 ડઝન આપ્યા છે। 5 ડઝનને આપણે નંગમાં ફેરવવા છે। 1 ડઝન એટલે 12 નંગ થાય દોસ્તો, તો 5 ડઝન એટલે 60 નંગ થાય। એટલે કે આ જે ભાવ આપણને આપ્યા છે એ 60 નંગના ભાવ આપ્યા છે, આપણે એને 1 નંગના ભાવમાં ફેરવવા છે। તો અહીંયા બી વસ્તુ માટે 1 નંગ, તો અહીંયા જે ભાવ આપ્યો છે એ 60 નંગના ભાવ આપ્યા છે, 5 ડઝનના ભાવ આપ્યા છે। 1 ડઝન એટલે 12 નંગ, 5 ડઝન એટલે 60 નંગ। તો દોસ્તો 120 રૂપિયા 60 નંગના આપ્યા છે, તો આપણે એને 1 નંગમાં ફેરવવા છે। તો 120ને તમે 60 વડે ભાગી નાખો એટલે 2 રૂપિયા 1 નંગનો ભાવ થાય, તો અહીંયા 2 રૂપિયા। ત્યારબાદ જથ્થાની અંદર અહીંયા આપણને 3 ડઝન આપ્યા છે, તો 3 ડઝનને આપણે નંગમાં ફેરવવાને છે, કારણ કે આપણે એકમ નંગમાં કર્યો છે। 1 ડઝન એટલે 12 નંગ, તો 3 ડઝન એટલે 36 નંગ, 12 તરીને 36, અહીંયા લખીશું 36 નંગ, આ નંગમાં ભાવ છે। જો દોસ્તો યાદ ન રહે તો અહીંયા કિલોગ્રામમાં, અહીંયા પણ કિલોગ્રામમાં, તો એવી રીતે અહીંયા નંગમાં ફેરવી નાખવા, જે આપણને ડઝનમાં આપ્યા હતા 3 ડઝન એટલે 12 નંગ। ત્યારબાદ આપણને 140 રૂપિયા ચાલુ વર્ષનો ભાવ આપ્યો છે। 140ને તમારે 60 વડે ભાગવાના છે, 2.33 રૂપિયા, એને તમારે ફિક્સ લખી નાખવાના। 2.33 4 અંક સુધી લેવા, તો પોઈન્ટમાં પણ ફેરફાર થશે નહીં, અથવા તો 2 પોઈન્ટ સુધી લેશો, પોઈન્ટ પછીના 2 અંક, તો એકાદ પોઈન્ટ પાછળ જવાબમાં માઇનોર ફેર આવશે, એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી, તમારો જવાબ સાચો જ છે। અને ત્યારબાદ જથ્થો આપણને 48 કિલોગ્રામમાં આપ્યો છે, જેને આપણે એમ નામ મૂકીશું, જે નંગમાં જ આપ્યું છે। તો અહીંયા તમે જુઓ દોસ્તો, અહીંયા નંગ, અહીંયા નંગ, આપણે ડઝનને નંગમાં ફેરવી નાખ્યા। ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો નંગને ડઝનમાં ફેરવે છે, તો પણ તમારું સાચું છે, એમાં કોઈ ખોટું નથી, એને તમે ફેરવી શકો છો। સી વસ્તુ માટે વાત કરીએ તો સી વસ્તુની અંદર તમે જોશો તો એમાં કિલોગ્રામમાં આપ્યું છે, અહીંયા 1 કિલોગ્રામ આપ્યું છે। એનો અર્થ એવો થયો કે જે ભાવ આપ્યો છે એ 1 કિલોગ્રામનો આપ્યો છે 4 રૂપિયા, જ્યારે જથ્થો આપણને આપ્યો છે 5000 ગ્રામ, 1 ગ્રામને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવવાના છે। તો દોસ્તો 1 કિલોગ્રામ બરાબર 1000 ગ્રામ, આપણે ગઈકાલે એકમો લખાવ્યા ત્યારે લખાવેલું, તો આપણે 5000 ગ્રામને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવવાના છે। તો એને 1000 વડે ભાગી નાખો, 5000ને 1 વડે ભાગી નાખો, 1000 વડે એટલે 5 કિલોગ્રામ આપણને પ્રાપ્ત થશે। ત્યારબાદ ભાવ ચાલુ વર્ષ માટે 8 રૂપિયા આપ્યો છે, એને એમ નામ મૂકી દો, અને કિલોગ્રામમાં 4 કિલોગ્રામ આપ્યું છે, એ પણ એને એમ નામ મૂકી દો, કારણ કે કિલોગ્રામમાં છે, એને આપણે ફેરવવાના નથી। તો અહીંયા પણ બધી જ એકમો આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવી નાખ્યા। જ્યારે ગ્રામમાં, કિલોગ્રામમાં, ડઝનમાં, નંગમાં ફેરવતા હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આટલો કોષ્ટક બનાવો ત્યારે, પછી તો ફક્ત આપણે ગુણાકાર કરીને એની કિંમતો જ મૂકવાની છે। લાસ્ટ વસ્તુ ડી માટે જોઈએ તો 5 લીટર આપણને આપ્યું છે દોસ્તો। એનો અર્થ એવો થયો કે જે ભાવ આપણને આપ્યો છે એ 5 લીટરના આપ્યા છે, આપણે અહીંયા 1 લીટરમાં ફેરવવાના છે। તો અહીંયા 1 લીટર, તો અહીંયા ભાવ આપણને આપ્યો છે 52 રૂપિયા દોસ્તો। 5 લીટરનો ભાવ છે, આપણે 1 લીટરમાં ફેરવવા હોય તો 52ને 5 વડે ભાગી નાખો, 10.4 રૂપિયા એનો ભાવ થયો। આગળ 15 લીટર એમના, કારણ કે લીટરમાં છે, એને ફેરવવાના નથી। ભાવ આપણને 58 રૂપિયા આપ્યો છે દોસ્તો। 58 5 લીટરનો ભાવ છે, તો 1 લીટરનો ભાવ આપણે 11.6 રૂપિયા થાય।
અહીંયા 58 આપેલા છે અને આપણે 5 લીટરનો ભાવ હતો અને આપણે 5 વડે ભાગ્યા તો 11.6. ફરી એકવાર તમે જોઈ શકો છો, તમારી પાસે કેલ્સી હોય 58 ભાગ્યા 5 કરો, 11.6 રૂપિયા આપણને 1 લીટરનો ભાવ મળશે. અને ત્યારબાદ અહીંયા 20 રૂપિયા 20 લીટર આપણને આપેલો છે જથ્થો, એને એમના મૂકી દો. દોસ્તો આપણે દરેક વસ્તુના એના એકમમાં ફેરવી નાખ્યા છે. ફરી એકવાર પહેલી વસ્તુ એ માટે અહીંયા 20 કિલોગ્રામ હતા એને કિલોગ્રામમાં ફેરવા, તો અહીંયા જે ભાવ હતો એને 20 વડે ભાગ્યા. અહીંયા આપણને 5 ડઝન આપ્યા હતા, 5 ડઝન એટલે 60 નંગ, 60 નંગના ભાવ આપણને આપ્યા હતા અને આપણે 1 નંગમાં ફેરવા. અહીંયા 3 ડઝન હતા તો એને નંગમાં ફેરવા, 3 ડઝન એટલે 36 નંગ. અહીંયા કિલોગ્રામમાં હતો, જ્યારે અહીંયા આપણને ગ્રામમાં આપેલું હતું એ ગ્રામને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવું, 5000 ગ્રામને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવું તો 5 કિલોગ્રામ થાય. અને અહીંયા 5 લીટરના ભાવ આપેલા હતા એને આપણે 1 લીટરના ભાવમાં ફેરવી નાખ્યા. દોસ્તો હવે અહીંથી દાખલો થઈ ગયો. ગઈકાલે આપણે ગણ્યો તો એ મુજબ લાસ્પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક. તો સૌપ્રથમ આપણે લાસ્પેરનું સૂત્ર મૂકીએ. જેને આ એલ વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ. એનું સૂત્ર આપણે લખ્યું હતું સિગ્મા P1 Q0 સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. આ લાસ્પેરનું સૂત્ર હતું આપણું દોસ્તો. ત્યારબાદ આપણે પાસેનું સૂત્ર, પાસેનું સૂચકાંક જેને IP વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ. એનું સૂત્ર હતું સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા 100. આ આપણે પાસેનું સૂત્ર લખેલું. અને ત્યારબાદ આપણું આદર્શ સૂચકાંક એટલે કે ફિશરનું સૂચકાંક, જેને IF વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ, વર્ગમૂળમાં IL ગુણ્યા IP. આ સૂત્રથી દાખલો ગણી શકાય. આ ન લો તો આપણે આ બીજું સૂત્ર પણ લખાયેલું, વર્ગમૂળમાં P1 Q0 છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા P1 Q1 છેદમાં P0 Q1 અને વર્ગમૂળની બહાર 100. એ દાખલાથી પણ, એ સૂત્રથી પણ આપણે દાખલો ગણી શકીએ છીએ. પરંતુ આ દાખલો ગણવો આપણને સરળ પડશે. લાસ્પેર પાસે દરેક દાખલામાં માંગેલો હશે તો આપણે પહેલાં લાસ્પેર ગણીશું, ત્યારબાદ પાસે અને ત્યારબાદ આદર્શ સૂચકાંક. અહીંયા આપણને માત્ર એક જ માંગેલું છે, પણ એ એક ગણવા માટે આપણે લાસ્પેર અને પાસેના સૂચકાંક ગણવા ફરજિયાત બને છે. દોસ્તો આપણે પહેલું જ ખાનું બનાવીએ P1 Q0, બીજું ખાનું છે P0 Q0, ત્રીજું ખાનું છે P1 Q1 અને લાસ્ટ ખાનું છે P0 Q1. સૂત્ર મુજબ આપણે અહીંથી જોઈએ P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 અને P0 Q1. આ 4 ખાના આપણે બનાવવાના છે. કેવલ અને કેવલ આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. કેલ્સીની મદદથી આપણને મૌખિક આવડે તો પણ કેલ્સીનો ઉપયોગ કરવો દોસ્તો, કે જેથી કોઈ ભૂલ ન થાય. અહીંયા આપણે પહેલું ખાનું છે P1 અને Q0. P1 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ, Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો. આ બંનેનો ગુણાકાર 10 ગુણ્યા 14 140, 36 ગુણ્યા 2.3333, 83.99 એટલે આપણે 84 લઈ શકીએ, અથવા 83.99 દોસ્તો. 5 અથવા 5થી વધારે છે એટલે અંક ઉમેરીને જ લખીએ તો 84 આપણે લખી શકીએ છીએ. 5 ગુણ્યા 8 8 પંચોને 40 અને 15 ગુણ્યા 11.6 174. તો અહીંયા મળ્યું આપણને પહેલું ખાનું P1 Q0. ત્યારબાદ આપણે બીજું ખાનું જોઈએ P0 Q0. P0 એટલે દોસ્તો આપણો આધાર વર્ષનો ભાવ અને Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો. આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો 10 ગુણ્યા 6 એટલે 60, 2 ગુણ્યા 36 36 દૂને 72, 5 ગુણ્યા 4 એટલે 20 અને 10.4 ગુણ્યા 15 156. આ બીજું ખાનું આપણને પ્રાપ્ત થયું. હવે દોસ્તો આપણે ત્રીજું ખાનું બનાવીએ P1 Q1.
P1 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ, Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. આ બંનેનો ગુણાકાર. તો સૌ પ્રથમ 14 × 15 210, 2.3333 ગુણ્યા 48 111.99 છે. અહીંયા પણ આપણે એક અંક ઉમેરીને લઈએ તો 112. 5 અથવા 5થી વધારે છે, એક અંક આગળ ઉમેરી દો, 111ની જગ્યાએ 112 થઈ જશે દોસ્તો. ત્યારબાદ 8 × 4 8 ચોક 32, 11.6 × 20 232. આ મેળવું આપણને P1 Q1નું ખાનું. ત્યારબાદ છેલ્લું ખાનું બનાવીશું P0 Q1. P0 એટલે આધાર વર્ષનો ભાવ અને Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. આ બંનેનો ગુણાકાર કરીશું તો 6 × 15, 15 × 6 એટલે 90, 2 × 48, 48 દૂને 96, ત્યારબાદ 4 × 4, 4 × 4 એટલે 16 અને લાસ્ટમાં 10.4 × 20 208. દોસ્તો હવે એના પરથી આપણે એનો સરવાળો કરવો જોઈએ તો પહેલું જ ખાનું છે આપણું સિગ્મા P1 Q0. એનો સરવાળો લઈએ 140 + 84 + 40 + 174 438. બીજા ખાના માટે સિગ્મા P0 Q0 એનો સરવાળો કરીએ 60 + 72 + 20 + 156 308. ત્યારબાદ સિગ્મા P1 Q1 એનો સરવાળો કરીએ 210 + 112 + 32 + 232 586. અને લાસ્ટ આપણું છેલ્લું ખાનું સિગ્મા P0 Q1 90 + 96 + 16 + 208 410. બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 5 ગુણનો દાખલો છે, જેમાં કેવલ એક કોષ્ટક તૈયાર કરવાથી આપણને 3 ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો કોષ્ટક સૌ પ્રથમ તૈયાર કરી લેવું, ત્યારબાદ સૂત્ર અને ત્યારબાદ એની ગણતરી. તો IL બરાબર એટલે કે લાસ્પેરનો સૂચકાંક IL બરાબર સિગ્મા P1 Q0 438 છેદમાં P0 Q0 308 એને ગુણ્યા 100. IL બરાબર 438 ભાગ્યા 308 ગુણ્યા 100 142.20. 5 અથવા 5થી વધારે છે, એક અંક આપણે ઉમેરીને મૂકી શકીએ એટલે 20ની જગ્યાએ આપણે 21 મૂકી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પાસેનો સૂચકાંક IP બરાબર સિગ્મા P1 Q1 586 P0 Q1 410 એને ગુણ્યા 100. 586 ભાગ્યા 410 ગુણ્યા 100 142.92. 5થી વધારે છે, એક અંક ઉમેરીને મૂકો 142.93 આપણે કહી શકીએ. અને લાસ્ટ જે આપણને આ દાખલાની અંદર માંગેલો છે, આ બંને માંગ્યા નહોતા પરંતુ આપણે આદર્શ સૂચકાંક ગણવા માટે આ બંનેની જરૂરિયાત હતી. લાસ્ટ આપણને માંગ્યું છે ફિશરનો સૂચકાંક એટલે કે આદર્શ સૂચકાંક IF બરાબર વર્ગમૂળમાં IL મેળવ્યો છે 142.21 એને ગુણ્યા IP 142.93
142.21 ગુણ્યા 142.93 એનું આપણે રૂટ કાઢીએ તો 142.56 5 અથવા 5થી વધારે હોય એક અંક 56ની જગ્યાએ 57 લખો તો પણ તમારો દાખલો ખોટો નથી, 56 મૂકી દો તો પણ તમારો દાખલો ખોટો નથી દોસ્તો। તો આ રીતે આપણને આદર્શ સૂચકાંક 142.56 અથવા 57 પ્રાપ્ત થાય છે। અહીંયા લાસ્પેર, પાસે અને ફિશરનો આદર્શ સૂચકાંક અહીંયા દાખલો આપણે પૂર્ણ કરીએ। આ સ્વાધ્યાયનો એક જ દાખલો બાકી છે અને દોસ્તો એમાં આપણને એકમ ફેરવવાના નથી કીધા, પરંતુ કુલ ખર્ચ આપણને આપેલો છે। તો જ્યારે દાખલાની રકમમાં કુલ ખર્ચ આપ્યો હોય ત્યારે એનું એક સૂત્ર છે, કુલ ખર્ચ બરાબર ભાવ ગુણ્યા જથ્થો। કાં તો રકમની અંદર ભાવ આપેલો હશે ને કાં તો રકમની અંદર જથ્થો આપેલો હશે। જો ભાવ આપેલો છે તો જથ્થો શોધવાનો છે, જો જથ્થો આપેલો છે તો ભાવ શોધવાનો છે। તો સૌપ્રથમ આપણને કુલ ખર્ચ પરથી લાસ્પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક જોઈએ। સૌપ્રથમ આપણે એનો એક કોષ્ટક બનાવી લઈએ। સ્વાધ્યાય 1.3નો દાખલા નંબર 6 છેલ્લો દાખલો છે। રકમની અંદર આપણને 4 વસ્તુ આપેલી છે, 5 વસ્તુ આપેલી છે। પહેલું ખાનું છે આપણું વસ્તુ, બીજું 2014 માટે ભાવ, કુલ ખર્ચ અને જથ્થો આપણને આપેલો નથી તો જથ્થો શોધીશું। 2015 માટે ભાવ, કુલ ખર્ચ અને જથ્થો। તો આ રીતે આપણે પહેલાં લાસ્પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક માટે કોષ્ટક બનાવી લીધું। લાસ્પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક। દોસ્તો રકમ આ રીતે આપણને આપેલી છે। પેજ નંબર 30 પર દાખલા નંબર 6 સ્વાધ્યાય 1.3નો લાસ્ટ દાખલો છે। નીચે આપેલી માહિતી પરથી વર્ષ 2014ને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ વર્ષ 2015 માટે પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક ગણો। પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક માંગ્યા હોય, ફિશરનો સૂચકાંક માંગ્યો હોય તો લાસ્પેરનો સૂચકાંક આપણે ગણવો જ પડે દોસ્તો। અહીંયા પહેલી જ
ખાનું આપણને આપ્યું છે વસ્તુ, વસ્તુની અંદર 5 વસ્તુ આપણને આપેલી છે A, B, C, D અને E. ત્યારબાદ આધાર વર્ષ 2014 અને ચાલુ વર્ષ 2015. આધાર વર્ષની અંદર આપણને પહેલું ખાનું આપ્યું છે ભાવ, જેને આપણે P0 વડે દર્શાવીએ છીએ. બીજું ખાનું આપ્યું છે કુલ ખર્ચ. દોસ્તો જથ્થો આપણને આપેલો નથી, તો જથ્થો આપણે શોધવાનો છે, જેને Q0 વડે આપણે દર્શાવીશું. 2015 માટે આપણને પહેલું ખાનું આપ્યું છે ભાવ, એટલે કે ચાલુ વર્ષનો ભાવ, જેને P1 કહીશું. બીજું ખાનું આપ્યું છે કુલ ખર્ચ, અને ત્રીજું ખાનું જથ્થો આપણને આપેલો નથી, તો જથ્થો આપણે શોધીશું, જેને Q1 વડે આપણે દર્શાવીશું. તો સૌપ્રથમ ભાવની અંદર જોઈએ તો 100, બી વસ્તુ માટે 100, 150, 180 અને 250. કુલ ખર્ચ આપણને આપ્યો છે 400, 500, 600, 1080 અને 1000. આ જથ્થો આપણે શોધવાનો છે દોસ્તો. 2015 માટેનો ભાવ આપણને આપ્યો છે 120, 120, 160, 200 અને 300. 2015નો કુલ ખર્ચ આપણને આપ્યો છે 720, 600, 800, 1000 અને 1200. દોસ્તો અહીંયા આપણને દાખલાની રકમની અંદર ભાવ અને કુલ ખર્ચ આપ્યો છે. એનો અર્થ એવો થયો કે જથ્થો આપણને આપેલો નથી. તો દોસ્તો હમણાં મેં તમને એક સૂત્ર કીધું, ભાવ ગુણ્યા જથ્થો બરાબર કુલ ખર્ચ થાય. આ યાદ રાખજો, ભાવ ગુણ્યા જથ્થો બરાબર કુલ ખર્ચ. જો આપણે ભાવ શોધવો છે તો જથ્થાને આના છેદમાં લઈ જાઓ, કુલ ખર્ચ છેદમાં જથ્થો. જો આપણે જથ્થો શોધવો છે તો ભાવને છેદમાં લઈ જાઓ, કુલ ખર્ચ છેદમાં ભાવ. તો અહીંયા આપણે જથ્થો શોધવો છે તો એનો અર્થ એવો થયો કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ભાવ. એટલે કે આ કુલ ખર્ચને આપણે એના ભાવ વડે ભાગી નાખીએ એટલે આપણને જથ્થો પ્રાપ્ત થાય. તો 400 ને 100 વડે ભાગી નાખો એટલે 4 રૂપિયા, 500 ને 100 વડે ભાગી નાખો એટલે 5, 600 ને 150 વડે ભાગી નાખો 15 ચોક 60, 4 થાય, પણ છતાં આપણે કેલ્સીની મદદથી જોવું જેથી ભૂલ ન થાય. 1080 ભાગ્યા 180 6 અને 1000 ભાગ્યા 250 એટલે 4. તો આ રીતે આપણને પહેલાં જથ્થો પ્રાપ્ત થશે. દોસ્તો એવી જ રીતે આ સૂત્ર પણ એ જ લાગુ પડશે, ભાવ ગુણ્યા જથ્થો બરાબર કુલ ખર્ચ. અહીંયા પણ આપણે જથ્થો શોધવો છે તો ભાવને કુલ ખર્ચના છેદમાં લઈ જાઓ, તો અહીંયા જથ્થો આપણને ચાલુ વર્ષનો પ્રાપ્ત થશે. ચાલુ વર્ષનો જથ્થો બરાબર કુલ ખર્ચ ભાગ્યા એનો ભાવ. 720 ભાગ્યા 120 એટલે 6, 600 ભાગ્યા 120 એટલે 5, 800 ભાગ્યા 160 એટલે 5, 1000 ભાગ્યા 200 એટલે 5, 1200 ભાગ્યા 300 એટલે 4. અહીંયા આપણને દોસ્તો જથ્થો પ્રાપ્ત થઈ ગયો.
જો આપણને દાખલાની રકમમાં કુલ ખર્ચ અને જથ્થો આપેલો હોય તો ભાવ શોધક સૂત્ર એનું એ જ રહેત, ભાવ બરાબર કુલ ખર્ચ ભાગ્યા જથ્થો. તો કુલ ખર્ચને આપણે જથ્થા વડે ભાગી નાખત તો આપણને ભાવ પ્રાપ્ત થાત. દાખલાની રકમમાં આપણે આ એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, ભાવ ગુણ્યા જથ્થો બરાબર કુલ ખર્ચ. દાખલાની રકમમાં કુલ ખર્ચ આપ્યો હોય ત્યારે કાં તો ભાવ ન આપેલો હોય ને કાં તો જથ્થો ન આપેલો હોય. તો બેમાંથી જે નથી આપ્યું તે આપણે પહેલાં શોધી કાઢવું. ત્યારબાદ આપણે લાસ્પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંકના સૂત્ર લખી લઈ. લાસ્પેરનો સૂચકાંક IL બરાબર સિગ્મા P1 Q0 છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. પાસેનો સૂચકાંક IP બરાબર સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા 100. અને આદર્શ સૂચકાંક એટલે ફિશરનો સૂચકાંક IF બરાબર વર્ગમૂળમાં IL ગુણ્યા IP. આ સૂત્રો આપણે અગાઉ પણ 2-3 દાખલામાં શીખી ગયા, એના એ જ સૂત્રો આપણે લખવાના છે. એ મુજબ આપણે 4 ખાના તૈયાર કરવાના છે. પહેલું જ ખાનું છે આપણું P1 Q0, બીજું ખાનું છે P0 Q0, ત્રીજું ખાનું છે P1 Q1 અને લાસ્ટ P0 Q1. આ 4 ખાના આપણે બનાવવાના છે દોસ્તો. જેમ અગાઉ આપણે દાખલામાં જે આ ખાના તૈયાર કર્યા છે એ જ મુજબ આપણે આ ખાના તૈયાર કરવાના છે. પહેલું છે P1 Q0. P1 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ, Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો. P1 ગુણ્યા Q0 120 ગુણ્યા 4, 12 ચોક 48, 480. 120 ગુણ્યા 5, 12 પંચા 60, 600. 16 ગુણ્યા 4, 16 ચોક 64, 640. 2 ગુણ્યા 6, 2 છક 12, 1200. 200 ગુણ્યા 6 એટલે 300 ગુણ્યા 4 એટલે પણ 1200. દોસ્તો પહેલું ખાનું આપણને પ્રાપ્ત થયું P1 Q0. હવે લઈએ આપણે બીજું ખાનું P0 Q0. આ P0 આ Q0. દોસ્તો P0 Q0 એટલે ભાવ ગુણ્યા જથ્થો એટલે કુલ ખર્ચ. આ જે કુલ ખર્ચ આપણને આપેલો છે અને એમના મૂકી દો તો પણ તમારું મળી જાય. 100 ગુણ્યા 4 એટલે 400. આ કુલ ખર્ચ થાય, ભાવ ગુણ્યા જથ્થો. 100 ગુણ્યા 5 એટલે 500. 150 ગુણ્યા 4 એટલે 600. 1080 ગુણ્યા 6 એટલે 1080. અને 250 ગુણ્યા 4 એટલે 1000. P0 Q0 આધાર વર્ષનો ભાવ અને આધાર વર્ષનો જથ્થો એટલે આપણને મળશે દોસ્તો કુલ ખર્ચ. એવી રીતે P1 Q1, આ P1 છે, આ Q1 છે. તો ચાલુ વર્ષમાં P1 Q1 એટલે કુલ ખર્ચ થાય દોસ્તો. જેમ આધાર વર્ષમાં P0 Q0 એટલે કુલ ખર્ચ થાય, એમ ચાલુ વર્ષમાં P1 Q1 એટલે કુલ ખર્ચ થાય. કુલ ખર્ચ અહીંયા એમના મૂકી દો તો પણ ચાલે. 120 ગુણ્યા 6 એટલે 720. 120 ગુણ્યા 5 એટલે 600. 160 ગુણ્યા 5 એટલે 800. 200 ગુણ્યા 5 એટલે 1000. 300 ગુણ્યા 4 એટલે 1200. છેલ્લું અને લાસ્ટ ખાનું આપણું P0 Q1. P0 જે આપણો આધાર વર્ષનો ભાવ છે અને Q1 એટલે આપણો ચાલુ વર્ષનો જથ્થો છે. 100 ગુણ્યા 6, 100 ગુણ્યા 6 એટલે 600. 100 ગુણ્યા 5 એટલે 500. 150 ગુણ્યા 5 750. 180 ગુણ્યા 5
900 અને લાસ્ટમાં 250 ગુણ્યા 4 1000. આ રીતે આપણને ચારે ચાર ખાના આપણને પ્રાપ્ત થયા, જેમાં લાસ્ટ પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક આપણે ગણવાના છે. દોસ્તો પહેલું જ ખાનું આપણું છે સિગ્મા P1 Q0. એનો આપણે સરવાળો કરીએ. 480 પ્લસ 600 પ્લસ 640 પ્લસ 1200 પ્લસ 1200 4120. બીજું ખાનું એ સિગ્મા P0 Q0. 400 પ્લસ 500 પ્લસ 600 પ્લસ 1080 પ્લસ 1000. દોસ્તો 3580 P0 Q0 આપણને પ્રાપ્ત થયું. એવી રીતે P1 Q1 720 પ્લસ 600 પ્લસ 800 પ્લસ 1000 પ્લસ 1200 4320 4320. લાસ્ટ ખાનું છે આપણું સિગ્મા P0 Q1 600 પ્લસ 500 પ્લસ 750 પ્લસ 900 પ્લસ 1000 3750. 2 વર્ષ પહેલાં દોસ્તો બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પૂછાયેલો દાખલો છે. આ બેઠે બેઠો દાખલો. IL બરાબર સિગ્મા P1 Q0 એટલે 4120, P0 Q0 એટલે 3580 એને ગુણ્યા 100. 4120 ભાગ્યા 3580 ગુણ્યા 100 115.08. આ મળ્યો આપણને લાસ્ટ પેરનો સૂચકાંક, જે માંગેલો નથી રકમમાં, પરંતુ એ ગણવો ફરજિયાત બને છે. ત્યારબાદ પાસેનો સૂચકાંક IP બરાબર P1 Q1 4320, P0 Q1 3750 એને ગુણ્યા 100. 4320 ભાગ્યા 3750 ગુણ્યા 100 115.2. અને લાસ્ટ ફિશરનો સૂચકાંક IF બરાબર વર્ગમૂળમાં IL એટલે લાસ્ટ પેરનો સૂચકાંક 115.08 ગુણ્યા IP બરાબર 115.2. 115.08 ગુણ્યા 115.2 એનું રૂટ 115.13. 5થી વધારે છે, એક અંક ઉમેરી લઈએ 115.14. તો આપણને પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક માંગેલો જે 115.2 અને 115.14 પ્રાપ્ત થાય છે. તો દોસ્તો અહીંયા 5 ગુણનો આપણને લાસ્ટ પેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક પ્રાપ્ત થાય છે, જે આપણને રકમની અંદર પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક માંગેલા. ત્રણેય સૂચકાંકની અંદર યાદ રાખજો, 1 માર્કનો MCQ ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન પૂછાય તો ફિશરનો સૂચકાંક આદર્શ સૂચકાંક ગણવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.3 અહીંયા અટકાવીએ છીએ. નેક્સ્ટ આવતા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.4 માટેની ભારિત સૂચકાંકની કેટલીક વાતો કરી અને આપણે કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટની રીતના દાખલા જોઈશું. આજે અહીંયા અટકાવીએ છીએ.